يا حبيبي يا محمد جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع المقربين والجنس والقرآن والسيد السادة الأنبياء وحبيبين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والمرسلين بحق عليه جميع شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى الروح الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الله يا سيدي الشيخ عبد القادر بن الشيخ محمد القدر بن محمد المدني وشيخ محمد الرشيد بن عبد الله كرم بن الزكي وشيخ محمد بن الزكي وشيخ محمد بن عمر المدني وشيخ جميل بن السلطوي وشيخ عبد الله بن المدني وشيخ محمد بن عبد الله بن المدني وشيخ محمد بن المدني محمد Syariat Banjari, Muhammad bin Saleh Banjari, Masih Zakaria Banjari, Muhammad Banjari, Muhammad Nabi Banjari, Masih Amal Samad bin Abdul Jabir, Muhammad Banjari, Muhammad Rahim Banjari, Muhammad Misri, Masih Kasihlah Banjari, Masih Muhammad Muslim Banjari, Masih Zainal Aiman Banjari, Masih Sa'adat Banjari, Masih Muhammad Sayyidina Abdul Banjari, Demi menjaga nama Nabi Muslim Al-Fatihah kemudian dimana jadi ini kawan kita muslimin muslimat alhamdulillah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Selamat berapa nak? Tanggal 20 ya. Satu di bawah Pak. Oh, Al-Aslus Sadis. Bukan nak kitabnya kayak 108 di bawah dari bawah ke atas 1 2 3 4 7 Al-Aslus Sadis. Udah dapat. Baca nak dulu subhan.
هذا الفضل ولله سبحانه سر في العلم والإنفاق ومن يريد ومن يريد ومن يستطيع في شيئا ولا تكن في الصوت فلا يستطيع يراد من يراد ولا يراد إن قال لا يراد من يراد ولا ولا قدر يمينه وهو لا يراد وإذا في ورقة الشوارع المحفوظة في ثاني الشجرة الأصحاب وأنا قد المرافق في دراسة الأصحاب الحقيقي عند العلم والجنة والإنسان الذين محمودا في القلوب محمودا في المصائب عند القلوب لحل ذلك على ذلك النار قائم بنفسه وكذلك من صفات الناس الذين يكون حالا في داخل بل يجب الاستقامة إلى الشركة ولا تعلم بينات التي بل يزال وصفا في صفات وينزل إلى تجيء لأن ما يقول لا يقول وإنما تبدأ في الإسلام يقال إلى التدين وتصلي وكيف يكون الله رسول التدين وينبغي على الملك أن الإسلام ويبقى الحديث من أسواق التدين وكما أخذنا فالمسلم لدرجة من الإقرار وما تثبت الإمامات هذه الحكمة وذلك الإمامات هذه إلى قضاء صلاة مقولة الإمام ولا يجوز له معرفة الله بل القيامة لا الذي كان قولا يفرق عليه بذات الله وتصير مسلما للكتاب وقال تأتي فتجدي إذا فرق قول الكلام على بذلك وسائل الكلام والتجديد لا تسمي أحد المتجدين يخرج عن المسلمين وما يمسك المخلوقين وما يمسك المخلوق قال لهم يمتثل بها بل الرسول هو يمسك بعلم المسلمين ولو كان في بوجود زين إذا تشتري لكان كل شيء معلومات لكان لذلك منه شيء تجد من الأرض وهي إذا يعلم الله تعالى رسول الله
Lakum. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وزهر الزاهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقني برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Dan enak dapat halaman 108 baris ke-6 dari bawah ke atas. Al aslu sadisu, pokok atau dasar angka 6. Nah, ini di dalam mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala. Annahu ta'ala mutakallimun bikalamin, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dengan kalam, dengan perkataan. Wahwa ini mujadidin, yaitu wasfun qaimun bizatihi, adalah sifat nang qaimun bizatihi, nang berdiri pada zatnya sidin, pada zatnya Allah nih.
laisa bisautin wala harfin, nang kadada suaranya, nang kadada hurufnya. Nah ini kalam Tuhan. Kalam Tuhan tuh kada huruf, kada bersuara. Bal la yusbihu kalamuhu kalam ghairi. Bahkan namun ujar sidin la yusbihu kada menyerupai kalamuhu, perkataannya tadi, kalamnya Tuhan tadi, kalam ghairi, perkataan lain pada sidin, selain sidin. Kama la yusbihu, sebagaimana kada menyerupai wujuduhu, wujudnya Allah, wujud ghairi. Sebagaimana kada menyerupai wujudnya juga wujud ghairi, wujud selain pada sidin. Jadi kalam sidin kada ada yang menyerupainya, wujud sidin pun kada ada yang menyerupai akan wujudnya. Nah kayak wujud sidin. Wal kalamu, dan kalam itu ujar sidin bil hakikati kalamun nafsi, perkataan itu adalah bil hakikat, ini menurut hakikatnya kalamun nafsi, ini adalah perkataan nafs, perkataan jiwa. Nah wa innamal aswatu, namun suara-suara itu, sautun itu aswat jamaknya kan, suara-suara badataan itu utiat hurufan. Utiat itu bahasa kita menimbulkan. Nah panang ditimbulakannya huruf-huruf. Kenapa ini? Lidilalati alaihi, untuk menunjukkan isi jiwa itu tadi. Nah, kama yudallu alaihi, sebagaimana perkataan itu yudallu alaihi. Nah, menunjukkan kalau perkataan itu nah yudallu alaihi taratan bil harakati wal isyarati. Nah kayak itu juga sidin, perkataan itu sekali waktu taratan tuh, jadi kita sekali waktu, kadang-kadang adalah sekali waktu bil harakati, ditunjukkan dengan harakat, dengan gerakan, wal isyarat, dan isyarat. Wa kaifal tibas, nah kayak apa hendak jadi samar jadi sini, bagaimana ini menjadi samar hada begini nih. Nah bima koji siden kaifal tibas hada, kayak apa ini hendak samar ala ta'ifatin minal abdan minal aghdiyah. Nah atas segolongan orang nang dia orang nang dungu itu. Nah walam yaltabis, dan tidak samar ala jahlatis sya'ra, atas penyair nambu bodoh. Hatta qala, di mana ada yang berkata qailuhum, dari mereka. Nah di mana tuh ada yang berkata daripada mereka, innal kalama lafil fuadi wa inna maju'ilal lisanu adal fuadi dalilan. Nah sesungguhnya kalam itu, perkataan itu lafil fuadi, di dalam hati. Wa innama, dan adalah namun jasidan, nah ju'ilal lisan, dijadikannya lidah dan itu adal fuadi, nah atas hati tadi, dalilan, sebagai petunjuk. Ya kah? Perkataan itu sebenarnya adalah perkataan hati. Cuma untuk menunjukkan perkataan hati, jadi lisan ini betul-betul. Nah itu tah. Jadi aplikasinya tuh dari perkataan hati yaitu lidah. Nah, karena perkataan tuh ujar perkataan mereka adalah itu dari hati. Nah lalu lidah ini bergerak-gerak ini mau menunjukkan aja. Nah sebagai petunjuk aja lidah ini. Ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan, dijadikan nah yang lisan ini untuk menjadi petunjuk aja bagi fuad tadi, bagi isi suara hati tadi. Wa man lam yaqil, siapa nang kada memikirakannya, munnya kada maakali akan toh, munnya kada bakal ini. Walam yaqil aqluhu, siapa nang kada memikirakan akalnya, wala nahahu nuhaha, nah dan tidak melarang untuknya tadi an ayyakula, dari
tidak mengatakan lisani hadisun. Lidahku ini adalah perkataanku ini adalah hadis. Nah, hadas. Nah, pokoknya kita ada suatu baharu. Nah, lidahku ini perkataanku ini adalah hanyar. Walakin yasidin akan tetapi mayahdusu fi bi qadratil hadisah qadimun. Apa yang terjadi padanya dengan kekuasaan kunang baru itu adalah kadim. Fakta an aqlihi. Nah, an aqlihi wa ma'aka. Maka putuskanlah ujar sidin an aqlihi dari akalnya. Wa ma'aka harapan ikam, tamak ikam. Nah, harapan ikam. Wa kufa an khatabi lisanaka, dan cegahlah berkata-kata dengannya lidah ikam ujar sidin. Wa man lam yafham, dan siapa yang kada memahami annal qadima, bahwa nang kadim itu ibaratun adalah ungkapan amma laisa qablahu syai'un, dari sesuatu yang sebelumnya kada ada sesuatu. Nah, nangaran kadim itu adalah ungkapan saja. Nah, ibarat saja amma laisa qablahu syai'un, dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada sesuatu, kan ungkapan kalau ngarannya. Wa annal ba, dan bahwasanya huruf ba qablal sin, sebelum huruf sin, fi kaulika, di dalam ucapan ikam ujar Imam Ghazali bismillah. Ada kalau telah bismillah, huruf ba sebelum huruf sin dalam ucapan ikam bismillah, fala yakunu sin al mutaakhiru anil ba qadiman, maka huruf sin tadi terkemudian anil ba, daripada huruf ba itu qadiman, tidak kadim. Nah, tidak kadim. Panazih anil tifati ilaihi qalbaka, maka sucikanlah hatimu dari menoleh atau melihat kepadanya oleh hatimu. Itulah. Nah, falillah subhanahu sirrun fi ibadi ba'dil ibad. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sir, mempunyai rahasia fi ibadi ba'dil ibad, dalam menjauhkan sebahagian hamba-hambanya. Waman, siapa yudlilillahu, siapa yang disesatkannya oleh Allah, pamalahu min hadin, maka dia kada mempunyai pemberi petunjuk. Ini siapa yang disesatkan Tuhan, maka orang itu kada diberi petunjuk. Wa man istab'ada, dan siapa yang memandang jauh, ayyasma'a Musa alaihi salam fid dunya kalaman laisa bisautin wala harfin, siapa yang memandang jauh bahwa mendengar yasma'a Musa, mendengar Nabi Musa alaihi salam fid dunya, di dunia ini, kalaman firman Tuhan, nang laisa bisautin wala harfin, nang kada ada hurufnya, nang kada ada suaranya, fal yastankir anna yara fil akhirah mawjudan laisa bijismin wala launin, maka hendaklah ia mengingkari bahwa ia melihat di akhirat kaina mawjudan, wujud, nang laisa bijismin, nang bukan jisim, wala launin, dan bukan warna. Amun inya tuh mengingkari, ini misalnya Nabi Musa mendengar kalam Allah di dunia ini, nang kada bahuruf, nang kada bersuara, maka ujar sidin hendaklah inya mengingkari juga bahwa inya nih melihat kena di akhirat wujud nang bukan bajisim, nang bukan bawarna. Wa in aqala ayyara ma laisa bilaunin wala jismin, amun jika inya ini memahami, ujar sidin Imam Ghazali ayyara ma laisa bilaunin wala jismin, amun inya nih akala nih memahami, wa in akala, amun inya nih memahami aja, bakal aja memikirkan ayyara, bahwasanya inya melihat ma laisa bilaunin wala jismin, sesuatu yang tidak ada warnanya,
sesuatu nang kadada jisimnya, wala kadrin dan kadada ukurannya, wala kimbiyatin dan kadada takarannya, wahwa sedangkan ia ilal an sampai sekarang lam yara gairahu, ia kada melihat selainnya, selain pada sidin. Falyaqin, maka hendaklah ia memahami fi hasati sam'i ma'aqalahu bil hasatil basari, hendaklah ia memahami akan indranya nih, indra pendengaran inya. Hasati sam'i itu indra pendengaran, ma'aqalahu bil hasatil basar, seperti apa yang dipahaminya mengenai indra penglihatan. Wa in aqala, namun inya memahaminya, ayyakuna lahu ilmun wahidun wa huwa ilmun bi jami'il mawjudat. Amun inya ni memahami aja bijasidin in aqala ayyakuna lahu ilmun, bahwa inya mempunyai satu ilmu wahid. Nah, ilmun wahid itu sebuting ilmu, satu ilmu, huwa ilmun bi jami'il mawjudat, yaitu ilmu mengenai seluruh nang mawjud, seluruh nang ada-ada ini. Falyaqtil, maka hendaklah ia memikirkan sifatan wahidatan, satu sifat, lizati bagi zat itu, wa huwa kalamun bi jami'i ma dalla alaihi bil ibarat, yaitu kalam atau firman, bi jami'i ma dalla alaihi bil ibarat, dengan seluruh ungkapan yang menunjukkan padanya. Kan ibarahnya tuh bijami madalla, apa yang menunjukkan atasnya bil ibarah. Nah, wa in akhala, dan jika ia memahami pula kaunas samawati sab'i, amun inya memahami keadaan langit nang tujuh nih, wa kaunal jannati wan nari, dan inya memahami pula keadaan surga dan neraka, maktubatan fi warakatin sagiratin mahfuzatan fi miqdari zarratin minal qalbi. Amun inya nih memahami, nah, memahami nih keadaan langit nang tujuh, keadaan surga, keadaan neraka, nang maktubatan tertulis fi warakatin, di warakat tuh kita secari kertas. Nah, secari kertas sagiratin nang halus, nang kecil nih. Nah, ujar kita, nah, lembaran kertas nang kecil, carikan kertas nang kecil, mahfuzatan, dan terpelihara fi miqdari zarratin minal qalbi. Nah, di napa? Di dalam miqdar, di dalam ukuran zarrah, sebesar atom minal qalbi, dari hati. Wa anna kulla dzalika mar'iyun fil miqdar, dan bahwasanya hal yang ini nih, hal yang demikian itu mar'iyun, terlihat, fi miqdar, dalam ukuran adasah, minal hadakati min ghairi an tahalladatus samawati wal ardh. Nah, ini tuh awaja terlihat saja dalam ukuran orang-orang. Nah, orang-orangan, nah, ujian kita, nah, pengarannya nih, kalau pak mata nih ya urang-urangan ngarannya, urang-urangan mata toh. Nah, urang-urangan mata min gairi anta alladatus samawati wal ardh, nang tanpa menampat kada baandak kada kalau jatnya dah kada menampat, kalau jat samawat, jat matahari, jat langit, nah, wal ardi jat bumi, wal jannah jat surga, wan nari jat neraka, fil hadaqati wal qalbi wal warakah, lawan urang-urangan mata tadi deh. Nah, biji mata dan urang-urangan mata kalau ngadanya wal qalbi ada berikit kalau di hati, wal warakah ada berikit di kertas kalau. Nah, lalu jasiden fal yakin, maka hendaklah ia memikirkan kaunal kalami makru'an bi alsina, pikirkan pulang keadaan kalam itu dibaca dengan lidah. Ada kalau Al-Quran itu kalamullah dibaca kan dalam lidah, Yasin wal Qur'anil Hakim dibaca kalah. Nah, mahfuzan fil qulub, dihafal pulang Quran tadi di dalam hati, maktuban fil masahib, dan tertulis di dalam mashab,
min ghairi hululi zatil kalami biha, tanpa bertempat zat kalam itu lawannya, ya kah? Di hati tadilah, dibaca di muntuk, ya kah? Ditulis di mushaf kadenya. Nah, kadenya bertempat pang zat kalam itu di situ kada. Nah, lau halat bi kitabin zatul kalam, karena ujar sidin lau halat bi kitabin zatul kalam, seandainya zat kalam itu zat kalam tadi, lau halat bi kitabin zatul kalam, seandainya zat kalam itu bertempat di kitabullah dalam kertas tadi, la alla zatullah ta'ala bi kitabati ismihi fil warak, maka bertempat zat Allah Ta'ala dengan tulisnya, ngarannya di kertas. Wahallat zatun nar bi kitabati ismiha, dan menampak juga zat api tadi dengan ditulis ngarannya fil warak, di kertas. Walah taraka, dan kertas tadi kada terbakar, ya kan? Ini misalnya orang tuh menulis api di kertas. Amunnya zat api ini itu ada di kertas ini, hangit. Ini tiso tulisi api. Apakah zat api ini ada di kertas? Kada. Amunnya ada, hangit ini. Nah, makanya ketika orang mau ucap makan, kada mau kanyang. Kenapa kada mau kanyang? Karena bacaan makan itu kada menganyangakan. Yalah, minum kada mampi haus. Mun bebandir minum aja. Nah, minum kada. Karena zat minuman itu kada andaknya di ucapan itu tadi. Itu ditulis misalnya kanyang. Nah, kanyang. Tadi tulisannya api, apakah zat api atau amunnya api ada di sini jadi Imam Ghazali, maka hangit kertasnya tadi. Nah, jadi menunjukkan aja kalau ngarannya, ya kan? Nah, mun kajian dalam sifat 20 tuh kita nakai Sidin kan lebih luas menjelaskan nih Imam Ghazali mengenai sifat kalam nih. Nah, amuninya di dalam kajian ilmu usuluddin kita tuh lah. Nah, kalam ini ta'alluqnya ta'alluq dilalah. Nah, ta'alluq tanda-tanda aja. Nah, menjadi bukti. Nah, jadi ta'alluqnya tadi bila ta'alluqnya lawan amar dan perintahnya ada ta'alluq kepada nang wajib. Ada ta'alluq kalam ini kepada nang mustahil. Nah, ada ta'alluq kepada nang harus. Kayak apa contohnya ta'alluq kepada nang wajib? Allah Ta'ala tuh berfirman dalam Quran tuh ada ujar Tuhan, Anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Kada ada Tuhan selain pada aku. Nah, ini ngarannya kalam firman Tuhan ini ta'alluq kepada nang wajib. Ta'alluq kepada nang wajib. Amunnya ta'alluq kepada nang mustahil bang, ujar orang Yahudi ini berucap di Quran tuh ada innallaha fakir, anallaha fakir, Allah tuh fakir, wa nahnu agniya, kami orang sugih. Allah tuh fakir, kami nang sugih. Ini ujar orang Yahudi. Ini Tuhan berfirman ini di dalam ayatnya. Ini menunjukkan kemustahilan. Mustahil kalau lah. Mustahil kada Allah fakir. Mustahil. Ini ujar orang Yahudi. Nah, Anallaha fakir. Innallaha fakir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu fakir. Wa nahnu agniya. Kami nang sugih. Mestinya terbalik. Innallaha ghani. Nah, wa nahnu fakir, kami nang orang fakir. Nah, ini kemustahilan ngarannya, tapi difirmankan oleh Tuhan. Nih ngarannya ta'alluq dilala. Ta'alluq dilala nang lainnya pulang ta'alluq lawan nang jais.
Nah, penang jais itu nang harus. Mana buktinya? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wallahu khalaqakum wa mata malun. Allah nang maulah kalian, Allah juga nang maulah gawian-gawian kalian. Ini ngarannya ta'alluq kepada nang harus. Harus saja Allah maulah kita. Harus saja Allah maulahkan gawian kita. Ini ngarannya ta'alluq kepada nang jais. Jadi kalam ini, sifat kalam ini ta'alluqnya kepada nang wajib, kepada nang mustahil, kepada nang harus. Nah, sedangkan kalam ini disebut ta'alluq dilalah, sebagai dilalah, bukan inkisab. Kalau inkisab kan itu ilmu, sama besar, itu inkisab. Tapi kalau kalam, ngarannya dilalah. Ta'alluqnya kepada nang wajib, kalau mustahil lawan nang harus. Paham kita? Ini semuaan firman Tuhan. Nah, anallah la ilaha illa ana, ujar Tuhan. Ini ta'alluq kepada nang wajib ngarannya. Karena nang wajib ada tuh hanya Allah aja. Nah, ujar Tuhan, Tuhan berfirman nih, Allah berfirman. Nah, anallah, aku ujar sidin Allah, la ilaha illa ana, kada ada Tuhan lain pada aku. Karena kan ta'alluq kepada nang wajib sidin, bang, nang wajib ada. Lalu tadi pulang berta'alluq kepada nang mustahil. Orang Yahudi berucap, Allah fakir, wa nahnu agniya, kami nang sugih. Ini difirmankan Tuhan dalam Quran. Allah berfirman pula, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nang khalaqakum, Allah nang maulahmu, Allah juga nang maulah gawianmu. Nah, ini harus mengerti ini juga kita nih paham. Ini mudah-mudahan kita diberi kepahaman kita adalah dalam memahami kajian tauhid ini. Kemudian al-aslus sabi. Nah, pokok nang berapa? 7. Annal kalamuhu qaima binafsihi qadimun, bahwasanya firman atau kalam Tuhan ini al-qaima binafsihi qadimun, nang berdiri pada zatnya itu adalah qadim. Wa kaja jami'u sifatihi, kayak itu juga berataan sifat-sifatnya Allah. Iz yastahilu ayyakuna mahallan lil hawadis dakhala tahta tagayyuri. Maka ujar Imam Ghazali, idyastah, karena mustahil ia ayyakuna mahalla, bahwasanya inya menjadi tempat lil hawadisi, bagi barang-barang baru, dakhilan tahta tagayyuri, nang termasuk di bawah tagayyur, di bawah perubahan. Bal yajibu, bahkan wajib, disifati, bagi sifat-sifat itu, min nu'util qidam, dari sifat-sifat qidam, ma yajibu lizati, apa nang wajib bagi zat. Fala tahtarihi tagayyurat, maka tidak ditimpa akan perubahan-perubahan. Nah, ada tertimpa akan perubahan-perubahan. Wala tahallu, dan tidak ditempatil hadisat, hal-hal nang baru. Nya anak ada ditempati nang hal-hal nang baru. Balam yadil fi qidamihi mausufan bimahbiha bimuhamidis sifat bimuhadibis sifat. Tetapi ujar sidin lam yada. Nah, tetapi di dalam fi qidamihi, di dalam kidamnya tadi mausufan, amun yalam yada itu kita bahasa kita tuh senantiasa. Nah, tetapi senantiasa dalam kidamnya, dia dalam kidamnya mausufan, bersifat. Nah, bimahamidis sifat, dengan sifat-sifat nang hamid. Nah, dengan sifat-sifat nang tarku puji. Wala yadalu fi abdi kadzalika munazzahan. Nah, maka ujar sidin senantiasa juga demikian juga nih di dalam abadi, di dalam abadinya kadzalika, nangka itu juga munazzahan antagayyuril halati. Nah, nang maha suci dari perubahan keadaan-keadaan tadi. Di annama kana mahallal hawadis, karena sesuatu nang menjadi tempat hal-hal nang baru, la yakhlu, maka sesuatu itu kada sunyi,
kada terlepas anha daripada hal-hal hak itu kembali kepada hadas, kepada hawadis, kepada nang baharu. Wa ma la yakhlu anil hawadis, maka sesuatu nang tidak terlepas dari hal-hal nang baru fahuwa hadis, maka sesuatu itu adalah hadisun, hanyar, baru. Nah, bila sesuatu itu nak ada terlepas dari nang baru, maka sesuatu itu baru ngarannya. Wa inna man sabata na'atul hudusi, dan sahnya tetapnya na'atul hudus, sifat kebaruan lil ajsami bagi jisim-jisim min haitsu ta'arruduha, adalah karena ta'arruduha, karena datangnya tadi ada deh ditagayyuri wa taqallubil awsaf. Nah, bagi nang apa? Perubahan wa taqallubil awsaf, dan berbaliknya sifat-sifat lawannya, sifat-sifat padanya nih. Pakai yakunu khaliquha, maka bagaimanakah zat? Zat ini kayak apa? Nah, bisa zat pencipta ini tuh tah musyarikan laha, di mapa zat penciptaan itu bisa bersarikat dengan barang nang baru fi qabuli tagayyuri, di dalam menerima perubahan. Wayan bagi ujar nah wayan bania, dan apa nih, berdasarkan ala hadza, atas nang ini ujar sidin, anna kalamuhu qadimun qaimun bizatihi, bahwasanya kalam firmannya qadimun qaimun bizatih, adalah qadim dan berdiri pada zatnya. Wa innamal hadisu hiyal aswatu dalatu alaih, dan nang baru tadi, sesungguhnya nang baru ini ialah hiyal aswat, hanyalah suara-suara ad-dalatu alaih, nang menunjukkan atasnya, ya kalau suara-suara ini membaca kalamullah ini baru, hanya menunjukkan atasnya kalam Tuhan tadi. Wa kama aqala qiyamu talabi ta'allumi wa iradatuhu bijatil walidi lil waladi qabla ayyukhlaqa waladahu. Nah, pahamannya kayak ini aja sih, Den. Kama aqala qiyamu talabi ta'allum, sebagaimana dipahami qiyamu talabi ta'allum. Nah, dipahami tentang tegahnya tuntutan belajar. Wa iradatu bijatil walad lil walad. Nah, lil walidi lil walad. Wa iradatu bizati, dan kemauannya pada diri al walidi, diri seorang ayah, lil waladi, bagi anaknya, qabla ayyukhlaqa, sebelum anaknya diciptakan, waladuhu. Nah, sebelum anaknya itu diciptakan. Nah, hatta idza khulika waladuhu wa akala, sehingga ketika terciptanya anaknya dan sudah berakal, wa khalaqallahu lahu ilman muta'alliqan bima bi qalbi abihi minat talab. Nah, lalu Allah menciptakan ilmu muta'alliqan, nang berhubungan bima fi qalbi abihi, dengan apa nang ada terdapat di hati abahnya, minat talab, daripada bala ma'ajar tadi. Sara ma'muran bidzalika talabil ladzi kama bizati abihi, maka jadi diperintah dengan tuntutan nang itu alladzi kama bizati abihi, nang ada di diri ayahnya, wadama wujuduhu. Nah, dan di mana dama selalu ujar kita selalu ada. Nah, selalu ada wujudnya nang itu ila waqti ma'rifati waladih, sampai waktu anaknya mengenalnya, ya kan? Falyuqin, maka ujar sidin hendaknya ia memikirkan qiyamut talab, adanya tuntutan alladzi dalla alaihi qaulu ta'ala, nang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Napa? Fakhla'na alaika, tinggalkanlah kedua sandal ikam wahai Musa, ujar Tuhan. Ini kisah Nabi Musa hendak enak apa ngarannya, anda bercakap lawan Tuhan, anak munajat. Nah, ujar Tuhan tinggal sandal ikam. Nah, bizatillahi azza wa jalla, dengan zatnya Allah subhanahu
wa ta'ala wa masiru Musa alaihissalam muhtaban bihi. Nah, dan jadinya Nabi Musa alaihissalam mukhataban lah. Jadinya Nabi Musa di mukhatab, nah diajak untuk berbicara bihi dengan firman tersebut. Ba'da sesudah wujudihi, sesudah wujudnya adanya Nabi Musa. Idh khuliqat lahu ma'rifatun bidzalika talab. Karena telah diciptakan bagi Nabi Musa itu ma'rifatun, ma'rifat. Ujar bahasa kita tuh pengertian. Nabi Musa ini diciptakan oleh Tuhan mengerti bidzalika talab, kepada tuntutan yang itu. Wasami alidzalika, oleh karena itu Nabi Musa nah sami'a kalamil qadim. Oleh karena itu Nabi Musa mendengar kalam Tuhan yang kadim tadi. Pahamlah? Nya Tuhan yang maulahakan pandangaran lawan Nabi Musa. Nya kayak itu. Nah, paham kajian di anu pulang kajian tauhid. Nah, di dalam kitab Aqidatun Najin itu disebutkan membahas mengenai tentang sifat kalam. Dulu lah Allah Ta'ala nih, ini firman kalamullah. Kalamullah nak ada huruf, ada bersuara. Nah, lalu Allah Ta'ala memerintah kepada malaikat Jibril. Allah jadikan paham kepada malaikat Jibril tentang kalamullah yang ada huruf bersuara tadi. Lalu Tuhan merintahkan, oh Jibril, ambil lapasnya nih di Lauhil Mahfuz. Jadi Jibril ini ambillah lapas Quran ini di Lauhil Mahfuz. Diambil Jibril karena perintah dari Tuhan. Tuhan merintah, ambillah, bawakan dari Lauhil Mahfuz kalam. Tapi malaikat Jibril diberi paham oleh Allah. Maka Allah perintah untuk mengambil lapas Quran ini dari Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz itu ada lapasnya sudah. Diambil malaikat Jibril, turun sampai di Baitul Izzah, di langit dunia. Turunnya lawan Nabi itu perlahan-lahan, kurun waktu 23 tahun. 23 tahun tuh Al-Quran ini turun lawan Nabi kita Muhammad. Namun tadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus saja. Yang ngarannya nuzulul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Karena ini Quran. Nah, turunnya berangsur-angsur lawan Nabi kita. Tapi malaikat Jibril diberi paham oleh Allah. Kalamullah nang kada bahuruf, nang kada basuara. Pahamlah. Jadi menunjukkan aja. Nah, menunjukkan. Maka Quran itu disebut kalamullah. Kenapa? Karena menunjukkan kalam nafsi, kalam hakiki. Nah, Al-Quran itu menunjukkan kalamullah. Jadi orang yang baca Quran itu baca kalamullah. Paham? Kemudian al-aslus samin. Nah, asal nangka 8, pokok nangka 8. Nah, tadi. Pokok nangka 8. Anna ilmahu qadimun, bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu qadim. Falam yajal aliman, maka dia mengetahui bizatihi wa sifatihi. Aliman bizatihi wa sifatihi. Allah Ta'ala mengetahui dengan zatnya dan sifat-sifatnya. Wa ma yahdusu min makhlukatih, dan yang diciptakan dari makhluk-makhluknya. Wa mahma, dan manakala ada satil makhlukat, manakala terjadi makhluk, lam yahdus lahu ilmun biha, nang tidak terjadi ilmu baginya. Bal hasalat maksufatan lahu bil ilmi, tetapi makhluk itulah baginya dengan ilmu nang mana al-ajalli, ilmu nang ajalli. Izlau khulika lana ilmun bi qudumi zaidin inda tulu'i syamsi, karena ujar sidin, seandainya dijadikan bagi kita ilmu pengetahuan bi qudumi zaidin inda tulu'i syamsi, datangnya si Zaid ketika matahari terbit
matahari. Wadama zalikal ilmu, sedangkan ilmu itu, nah ilmu itu tah, nah, ilmu tadi dama terus menerus, ilmu itu terus menerus ada takdiran dengan diperkirakan hatta tola'ati syamsu, sampai terbit matahari. Lakana kudumu zaidin inda tuli ma'luman lana bizalikal ilmi min gairi tajaddudi ilmin akhara. Maka Presiden datangnya si Zaid ketika terbitnya matahari, makluman diketahui oleh kita, nah bidzalika, dengan dalam bagian itu tak ilmu itu tadi min gairi tajaddudi ilmin akhar, tanpa ilmu nang baru nang lain. Fahakaza, maka demikianlah ujar sidin yang bagi. Nah demikianlah seyugianya ayub hama kidamu ilmillahi ta'ala, dipahami kidamnya ilmu Allah ta'ala, ilmu Allah Ta'ala ini juga dipahami ilmu Tuhan. Al aslu tasi, nah pokok nang kasambilan mengenai ma'rifahi sifat Allah Subhanahu wa taala. Napa? Anna iradatahu kadimatun, bahwasanya kemauan Allah itu kadim, wahia bil qidam. Nah, napa? Wahia bil qidam ta'allaqan bi ihdasil hawadis bi awqati halil laiqah biha ala wab kisabiqil ilmil ajali. Nah, dan kemauannya itu bil qidam, kemauannya itu tah di qidamnya ta'alluqan berkaitan bi ihdasil hawadis, dengan penciptaan benda nang anyar tadi, fi auqatiha pada waktunya, lil laiqah biha nang pantas nang layak dengannya, ala wabqi sabiqil ilmil ajali nang sesuai dengan dahulunya ilmunya nang ajali tadi. Izlaukan dan hadisatan, karena seandainya kemauan Allah itu baru hanyar, lasara mahallan lil hawadis, niscaya ia menjadi tempat hal-hal nang hanyar. Walau hadasat bi ghairi zatihi, dan seandainya terjadi barang-barang nang hanyar selain zatnya nih, lam yakun nah hawan maridan biha, niscaya inya kada bakamauan nih, lam yakun huwa muridan biha, niscaya inya kada bakamuan bagi barang nang baru gitu tadi. Kama la takunu anta mutaharrikan biharakatin laisat bidatika, sebagaimana engkau tidak kada bergerak ikam toh. Nah, la takunu anta mutaharrikan biharakatin laisat bidatika, sebagaimana ikam jersidin kada akan bergerak dengan gerakan nang kadada pada dirimu, ya kan? Mau ikam bergerak, menggerakkan itu kadada di ikam. Seorang tuh kada bergerak dengan gerakan nang kadada gerakan itu di dirinya. Wa kaifa maqaddarat, dan kayak apapun benda-benda baru itu, nah benda-benda itu atau benda-benda hanyar itu kadarat mampu aja. Nah namun yang takiru hudusaha ila iradatin ukhra, terjadinya benda baru itu tadi membutuhkan kepada iradah nang lain, ya kan? Terjadinya benda nang anyar nenek itu membutuhkan iradah nang lain, kehendak nang lain. Wa kadzalikal iradatul ukhra, demikian juga kemauan nang lain yang itu tabtakiru ilal ukhra, membutuhkan kepada kemauan nang lain. Wa yatasalsalul amru, dan berantai, tasalsul berantai ngarannya, amru ila ghairi nihayah, urusan-urusan itu sampai ke dada habisnya. Jadi kadada nang alami gitu, nang jadi suranganan itu kadada, bila nang jadi surangan itu pasti membutuhkan sesuatu nang menjadiakannya. Kalau si A membutuhkan si B nang menjadiakannya, nah maka si B pun membutuhkan si C untuk membutuhkannya. Terus saya batasal so berantai nangka ini kada bahabisan. Nah, kadada kahabisannya. Walau jaza antah dusa iradatun bi ghairi iradatin. Nah, seandainya Presiden boleh ia menjadikan irada, menjadikan kemauan bi ghairi iradatin, tanpa kemauan yang lain, la jaza ayyah dusal alam bi ghairi iradatin. Niscaya boleh menjadikan alam tanpa kemauan. Menangka itu tidak boleh, berarti menjadikan alam tanpa kemauan. Yang terakhir, al aslul asir. Nah, asal nang
kasapuluh atau je kita pokok dasar nang kasapuluh. Anallah ta'ala alimun bi'ilmin. Allah ta'ala maha mengetahui dengan ilmu. Hayyun bihayatin, maha hidup dengan kehidupan. Hadirun biqudratin, maha berkuasa dengan kekuasaan. Wa muridun biiradatin, maha bakamawan kita, maha bakahandak dengan kemauan dengan kehendak. Wa mutakallimun bikalamin, maha berfirman dengan firman dengan kalam. Wa sami'un bisam'in, dan maha mendengar dengan pendengarannya. Wa basirun bibasarin, dan maha melihat dengan basarnya. Man ini banyak nih lah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa jadi sakanlah dikit. Tunggakan dulu baca supaya dapat berkat kita uncitin. Kemudian walahu hadil awsab min hadhihi sifatil qadimah. Dan ujar sidin tuh, Tuhan tuh. Dia mempunyai sifat-sifat ini. Nah, sifatil qadimah, sifat-sifat nang kadim. Wa qaulul qail, perkataan orang yang berkata, alimun bila ilmin. Orang nang alim tanpa ilmu. Ini ada misalnya nih, orang nang ucap nang kayak ini. Orang nih alim tanpa ilmu. Kakaulihi adalah seperti perkataan ganiyun bila malin. Nah, orang itu dipadahkan sugih tapi kada baharta, mau nih gitu. Sugih kada baharta. Nah, kemudian wa ilmun bila alimin, ilmu tanpa ada orang alim. Wa alimun bila ma'lumin, dan orang alim tanpa sesuatu yang diketahui. Maklum itu kan yang diketahui. Nah, fa innal ilma wal ma'luma wal alima mutalazimatun. Karena sesungguhnya ilmu wal maklum tuh iya tadi nang diketahui tadi, sesuatu nang diketahui, atau bahasa kita nya ada objek. Nah, objeknya tenang. Nah, objeknya ilmu ya, artinya sesuatu nang diketahui tadi, sesuatu nang diketahui itu ya nang artinya maklum. Nah, nih besar sesungguhnya ilmu wal makluma, nah nang dimaklumi itu nang diketahui tadi. Wal alima, orang yang mengetahui, orang alim. Nah, mutalazimatun, saling lazim melazimi. Karena kok tak pisah nih, ilmu nang dimaklumi lawan orang alimnya. Ini kada kok tak pisah. Mau li orang tuh disambat orang alim. Amun inya kada bail, mau li inya disambat orang alim nang ilmu, amun kada tahu nang diketahuinya. Paham lah? Jadi nang tiga nih, ilmu, maklum, alim kada terpisah. Makanya sifat ma'ani kada terpisah mulazamah dengan sifat, nah sifat maknawiyah. Jadi maknawiyah ini maujudun fil zihin wala maujud fil kharis. Sifat nafsiyah, sifat maknawiyah nang ini nang tujuh nih. Kan ma'ani tadi tujuh, maknawiyah tuh tujuh. Ya kan? Sifat 20. Sifat ma'ani berapa? 7. Mulai kudrat, iradat, ilmu, sama, ayat, sama, basar. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini nakai maujud fil kharis, maujud fil zihin. Di luar itu nampak. Di alam semesta ini nampak sifat Tuhan ini. Kudrat nampak sifat Tuhan, iradat nampak sifat Tuhan, ilmu nampak sifat Tuhan. Ini ilmu Tuhan nih, sifat Tuhan ilmu ini nampak. Kalau disaksikan hayat sama basar alam. Nah, sedangkan maknawiyah, sifat maknawiyah ini adalah anggapan. Anggapan itu anaknya di mana? Besar panggapan ini aja. Arti panggapan itu di mana? Di luar kah, di sini kah? Orang menganggap itu di mana? Nah, di hati kalau iyalah. Jun tapi bakal itu orang panggapan benar. Pada kawan salah sedikit menganggap. Nah, anggapan nang ini andaknya di sini. Sifat maknawiyah itu andaknya di sini. Anggapan.
ungkapan mengungkapkan zat nang bersifat kuasa tuh diungkapkan sidin ujar sidin dasar nang berkuasa tuh si anu ya kan paham lah. Makanya setiap disambat nang berkuasa pasti sifat kuasa ada di diri orang itu. Mau kita bisa ma'ani maknawiyah ini mesti mulazamah. Nah, kayak mulazamah itu kada berpisah. Ibarat apa tuh ada lagu tuh lagu apa ya lagu Kambahari nang anak nak kawin nang bini itu apa bagaikan apa ada nang lagu hidup-hidupan dulu kalau masalah nah kada terpisah tuh bagaikan apa bagai parang lawan kumpangnya nah ada mengapakah nang mulazamah bila disambat nang bakahandak pasti sifat bakahandak tuh ada lawan niat ya kan ini guru bakahandak siapa aja nang bakahandak guru aja nang bakahandak berarti sifat kehendak tuh ada dalam guru ada nah. Sifat bakahandak tuh ada bahaya nang kawa aja guru Yahya aja guru anu kada kawa guru Punari kada kawa ada guru Jena kada kawa aja nah guru Subhan kada kawa aja nang kawa guru Yahya aja berarti sifat kawa itu ada kada wadah Yahya wadah Punari kada ada wadah guru Jena kada ada wadah guru Subhan kada ada nang ada lawan guru Yahya contoh pula nang kawa ba anak labi seikong tu jagus padit aja ini misalnya guru hakim pada kawa aja seikong aja guru Jena seikong aja ada nang lebih pada dua aja pulang nang kawa guru Punari aja pulang ini misalnya nih berarti sifat kawan itu ada kada guru Punari yang ngugus padit ada jadi tanpa harus menyebut sifatnya menyebut ungkapan nang berkuasa nang kawa itu guru Punari maka jelaslah sudah ketika dia disebut nang kawa maka sifat kawa itu ada di dirinya pahamlah nah berarti nang kawa aja sidin juga ternyata kudrat dan kadirun kedua-duanya ini sifat Tuhan kudrat dan kadirun kedua-duanya sifat Tuhan iradat dan muridun kedua-duanya sifat Tuhan ilmu dan alimun kedua-duanya sifat Tuhan hayat dan hayun kedua-duanya sifat Tuhan sama lawan samiun kedua-duanya sifat Tuhan basar lawan basirun kedua-duanya sifat Tuhan kalam lawan mutakallimun kedua-duanya sifat Tuhan berarti ampun kita apa? Nah, ampun kita kada lamunnya ampun kita kada ada, maka jangan bangga dengan nang tidak ada. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan nang maada akan. Kita kawa, berarti nang maada akan kekawaan adalah Allah. Kita berilmu, berarti nang menjadikan pengetahuan itu Allah. Nah, jadi kita disuruh bersyukur lawan nang bersifat alimun. Kita bersyukur lawan Tuhan nang bersifat kadirun. Kenapa? Sidin nang mengawakan akur ini. Kita bersyukur kepada Tuhan nang bersifat muridun. Sidin nang mahandaki. Napa bang akun ini? Nah, biar nang Guru Punari misalnya anak banak 3 kada kawa benernya mun Tuhan kada mandaki anak banak 7 kada kawa ingat 3 aja kan mau sudah apalagi tuh 7 tapi mun sidin mahandaki biar kada ada lah biar kada hendak berobat sudah bersuntik sudah paribasanya syariatnya nih kabila bibinian sudah lalakiannya pulang bakabi kedua-duanya Tuhan bakahandak pun payah. Nah jangan heran
Guru kada bingung, wah ini anak 2 3 asa banyak dah. 5 6 asa banyak kada. Abah guru bisi sedang sana berapa? 12 sedang sana abah guru. Lawan guru berapa? 13. 13 ikom. Kami ini 13 ikom. 13. Guru ini nomor berapa nak? Nomor 11. Lahir dari rahim ibu nomor 11. 2 adiknya abah guru. Arwah Muhammad Irfani. Terakhir, nah, Lisa Fitriani mintuha Ustadz Sauki tau. Itu adik guru nomor 13. Nomor 13 itu. Ada nomor 12 meninggal adik guru. Jadi jauh abah guru lawan adik nomor 13 ini talat 5-6 tahunan ada. Nah, hanya lahir itu. Ada abah guru lawan abahnya Yazid itu muditianan sebumbung. Lahir abahnya Yazid ada lawas beberapa bulan aja betianan pulang mama. Nah, mana-mana akan guru nih. Nah, itu tujuan nih. Cucu guru nih pulang doakan lah. Lah, udahan abah guru bercucu pulang saikom. Lah. Cucu guru hanya 8 bulan ke 9 bulan toh. Humairah dah. Nah, Aisyah Humairah. Nah, alhamdulillah umahnya betianan pulang. Hei. Mantap. Mantap. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nyumbali sapi pulang. Abah guru akikah pulang. Rame kita na kanan kiri. Imong benar. Abah guru imong benar. Cucu bertambah pulang. Bertambah umat Nabi Muhammad. Abah himong kalau umat Islam itu berenakan. Busi ya, orang kafir aja kada bampihan produksi anaknya. Bukan kita bisa. Nah, guru-guru banyaknya bisa anak jangan kalah lawan Gus Paden. Guru Jamea, tambahin lagi, nakai aja jam. Guru Jena, tambahin lagi. Guru Bonare, tambahin lagi. Guru Yahya, tambahin lagi. Oh, Guru Subhan. Iya, nggih, Guru Subhan. Ya, nambahin juga. Guru Hakim, tambahin lagi. Nah, nang balom Pak, siapa tuh? Husni balom. Si Anu siapa lagi? Tuh, siapa tuh? PE. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa tak dahulu Ustaz Hafiz nih leh. Amin. Mana Habib Maliki mana? Nah, tambahin lagi Ucok. Habib Nagib supaya Bading jangan kalah lawan Paden. Nah, doakan juga Habib Maliki bertambah anak. Amin. Jangan kalah. Kayaknya siapa yang bertambah anak? Abah hakikahiakan sini. Ayo, ulah aja buat nikah. Watu jole, watu gole, warancaki. Nah, insya Allah aja. Nah, Rabi benar kita ini. Imong benar abah guru imong. Umat Nabi Muhammad pacang bertambah pula metanang. Nya itu nakai banyak anak banyak rezeki. Nya kada mau sedikit anak sedikit rezeki kada mau. Banyak anak sedikit rezeki kada, banyak anak banyak rezeki. Nyatanya anak tuh dulu rezeki. Masalah makanannya tuh. Rezeki dulu anak tuh rezeki. Anda minta tak? Pamai kalau lah bilanya sudah disambat nang kawa, berarti sifat kawa tuh ada di dirinya. Bila inya nang bakahandak, berarti sifat kehendak tuh sudah ada lawan sidin. Jadi mulazamah. Nah, kada berpisahan tuh, Bang. Sifat ma'ani nawiyah. Nah. Ya sedikit lagi lah kita nah. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ujar sidin,
Kal qatil wal maqtul wal qatil. Nah, seperti orang si pembunuh nih. Si pembunuh wal maktul dan orang yang dibunuh, wal qatil dan yang dibunuh siapa? Oleh seseorang itu disambat pembunuh. Nah, amun inya ada orang yang dibunuh. Nah, ada orang dibunuh. Orang dibunuhnya ada. Al qatlu pembunuhan. Berarti ada yang membunuh dan ada yang dibunuh. Paham? Kama la yutasawwaru qatilun bila qatlin wala qatilin. Sebagaimana kada tergambar, kada tabayang, kada takal lawan di kita. Qatilun bila qatlin. Ada pembunuh tanpa pembunuhan, wala qatilin dan tanpa orang yang dibunuh. Wala yutasawwaru qatilun bila qatilin wala qatlin. Dan kada tergambar dalam akal juga orang yang dibunuh tanpa ada pembunuh dan pembunuhan. Itulah kadzalika la yutasawwaru alimun bila ilmin. Kayak itu juga kada tergambar orang alim tanpa adanya ilmu. Wala ilmun bila maklum, dan kada tergambar juga tidak adanya ilmu tanpa maklum, tanpa nang diketahui, ya kah? Wala maklumun bila alimin, dan tidak ada juga maklum tanpa ada orang nang alim. Mau ada nang diketahui pun kada ada nang mengetahui, ya kah? Nah, bal hadhihi salah satun mutalazimatun fil aqli. Nah, bahkan ujar sidin nang ini nang tiga hal ini mutalazimatun fil aqli, saling lazim melazimi menurut akal. Demi itu aja. Nah, bila inya nang berkuasa, berarti sifat kuasa ada lawan dinya, berarti manusia ini, makhluk ini dikuasainya oleh Allah. Nah, paham tuh arti itu sudah. Simpulnya itu. Nah, simpulnya itu. Nah, kemudian sudah jasidin pulang. Nah, layan faku ba'dun min hadil ba'di, di mana kada lapas sebahagiannya tidak terlepas dari sebahagian yang lainnya. Faman zawwaza bifiqaqal alimi anil ilmi, maka jasidin siapa yang membolehkan terlepas alim dari ilmu, orang alim dari ilmu, fal yuzawwizil infiqahu anil ma'lum, maka hendaklah ia memperbolehkan terlepasnya ilmu daripada nang diketahui. Wa infiqahul ilmi anil alim, dan terlepas ilmu daripada orang alim. Idla faraka baina hadhil as'ab awsab, karena kada ada perbedaan antara sifat-sifat nang ini ujar sini. Kemudian ar-ruknu salis wallahu a'lam. Di sini aja nah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kitab ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat untuk kita berataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Baca guru. Bukan anak sedikit. Allah. Wasaniha lah, yang pertama sama sudahlah. Halaman 71 nak. Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris 10 bawah ke atas. Nah, 71. Udah lihat. Allah karim. Tujuh puluh satu. Udah nak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris 10 bawah ke atas. Samping. Udah. Wasaniha. Udah lah. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizul Alim adada kulli harfin wa liba yuktabu abadala fi nikmat al-dahirin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ajma'in.
Radina billahi rabbil islam bidina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zidni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nang mawajibakan mandi nang kedua. Wasaniha nang kedua. Nah, dohulu hasyafatin. Boleh diuji ini baca. Nah, duhul hasyafah. Nang kedua adalah masuknya hasyafah. Hasyafah tuh. Nah, nang helmnya itu tuh. Nih, helmnya itu tuh. Nah, makanya coba guru belajar aja nih. Nah, duhul hasyafah. Nah, masuknya kepala jakar itu tuh. Nah, au qadriha min faqidiha walau kanat min zakarin maktuin au min bahimatin au mayyitin. Nah, bahimah masuknya kepala jakar tadi atau kadar dari kepala panis kepala jakar hilim tadi. Nah, dari seorang yang ada memilikinya, ya ada alat kiat itu ada di sini itu. Hah? Dipatok buntal ada sunat lagi cuma ukurannya tuh berapa ampun anak kiat itu binian beranai juga perusahaan ini kisah lakian. Nah atau kadarannya itu kepala panis kepala jakar tadi seorang yang kada memilikinya walaupun kepala panis tersebut dari panis nang terpotongan adalah nah maktuin au min bahimatin au mayyitin. Nah dari hewan atau dari si mayit. Kemana masuknya kepala panis ini? Amuninya katawing kada apa-apa. Tak apit di hijau lemari kah? Kada apa-apa juga. Nah, ini masuknya kepala panis ini ke parjan. Parjan itu ampun babinian makai. Dalam paras ini kubulan au duburan. Nah, jadi dia kepala panis lalakian tadi masuk ke dalam paras kemaluan. Nah, ke dalam kemaluan si bibiniannya kubulan au duburan atau ke lubang burit. Dubur itu lubang burit. Jam-jam aja. Kalamin ataupun kedubur. Walau li bahimatin walaupun ke binatang. Macam ini ada manusia kambing di balar. Kasama katin au mayyitin kaiwak au mayyitin atau orang mati banget banget walayu adu gusluh li kita takribihi. Jadi mandi mayit tidak perlu diulangi sebab tanggungannya sudah mayit yang sudah dimandiin itu dipalar juga. Nah, iwak dipalar iwak nang apa yo? Untuk palar iwak buntal lah pun ikam nang pangga. Jam macam ini pikir lah wajib kayaknya. Udah. Wasali suha nang keempat. Nah,
Nang keempat, nang ketiganya tuh. Nah, wasal iswa nang ketiganya adalah nang apa? Haidun. Haid, nah coba binian nah. Lalakian berenaian dulu. Berenaian. Buan putri aja nengarakan ini. Nang ketiga adalah haid. Haid kita yaitu berhentinya haid. Nah, nah, haid nih toh wa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin maksusatin. Haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim bebinian di waktu-waktu tertentu. Ini kan sebelum waktu kok nakai keluar. Mama lalagian itu dah. Mengbinian tahu benar. Oh, bebinian. Anak-anak abah, santri putri, jangan lagi lah pembalut itu sumpal-sumpalan di kloset. Lalakian berenaya nikah ini abang mah deh anu kadang sana kikam kubuan begini lah. Nina, ikam hendak takut tuh guru sapi itu mampati abah. Bulan puasa abah nina ka anu tuh ka mengontrol asrama ikam maka mengontrol WC ikam, mengontrol kamar mandi ikam. Ini tangan abah nih nah ambil soptek ikam. Nah, nang maambil ya kan pembalut ikam, nang mencaluk makan lubang kloset nih tangan abah seorang nah, abah kan dusta tuh sapi itu mau nih abah. Tuh laman satpam tuh nggak dia abah. Ini tangan abahnya hendak berasi buat ikam tuh nah supaya ada tangan nyaman bakami beheran. Lah, cuma mun buah nikam kada mah pikiakan mah tangan abah pulang gitu nama caluk akan lubang kloset nih. Ya, supaya berasi nyaman buah nikam beheran, nyaman buah nikam bakami. Nah, cuma nang ngaran nang rigat ning itu darah itu ambil plastik buat bungkus rapat-rapat. Lah, karena nakai paling cepat seseorang itu karena guna-guna karena santet dan gangguan jin itu sembarangan membuang darah haid paling makas nih. Iya nang kadang kulasit itu nang kajung-kajung macam-macam. Ini pembarang nang ini nih. Oh babinian. Nah, dangarakan nah bawa pada. Lah disayangi kloset buat ikam tuh disayangi WC buat ikam tuh kamar mandi buat ikam itu banyak bener kamar mandi di putri banyak bener anu WC banyak cuma mun nang pembarang pembalut itu di dalam lubang kloset kawai lagi dihirai. Nah kalau lagi tangan apa nih memang berubutnya ambil akan supaya berhasil pampan abah guru aja jadi abah guru mana nang pampan sini aku mencaloknya abah guru calok nah. Oh, sekalinya pembalut babinian. Kira-kira nang ustad kada ada nang hakunnya mencalok. Buah nikam aja ampun pakaian kada hakun mencalok. Abah hakun aja mencalok demi buah nikam nyaman sekolah. Tangan abah seorang na mencalok nah. Tuh sepi itu nak menangis sepi melihat abah mencalok. Asalkan dari jim tuh melihat abah ini sayang lah buah nikam supaya nyaman buah nikam nih supaya nyaman sekolah nyaman ngapa tuh hadap anu aja cuma diapiki maksud abah guru tuh apiki sayangi asa ampun seorang ini nah sayangi jangan pemberang membuang itu makan itu bilanya masuk ke kloset buntu 100 bolah WC tetap buntu mun kelakuan ke ini aja. Karena ada laporan lawan Gus Padin, lawan yayasan. Anu jar buntu WC kada hibak kada kau lagi dihirai. Amun nang itu ada di dalamnya. Nanti buntu. Nah itu aja toh pesan abah naklah. Lalakian gitu juga. Lalakian kada ada bang pembalut. Cuma salah war katok tak dalam itu juga. Oma, besumpalan salawar katuk.
Seminggu sekali bertukar salawat. Ujar abahnya, ngapa kehilangan banget kah? Di pesantren ini nyawa juga tuh yang berbahaya salawarnya ditoyok di situ. Ah, nah, sayangi abahmu tuh cari akan duit lapah, mamamu cari akan duit lapah, salawar katok, tapi jangan dibiarkan payak-payakan tuh jangan. Tapas, banyunya ada aja. Bah, amunnya kotoran buat ikam tuh nakai, biar nang saya ini, mun lubangnya nang tiga tiga pananjong berdiri itu setahun keribak. Siapa bu ikam sekali behera tuh paling sedrung. Sedrung ning itunya. Mah rata-rata segenggam seikong behera. Kali 700 genggam sedrung juga ini. Wah, ini aku bayangkan cucuk.
Ya